5ನೇ ದಿವಸದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನುವು ನೀಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿವನಗರ ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರು. ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി ശനിയുടെ ഹരണേ വരണേ നീ അരവണ മധുരം തരണേ മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ ശരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ രാജനു പൊന്നോമന നീ മിഴികൾ നേടിയ കൺമണി നീ രാവിലെ എൻ മനസ്സിൽ പ്രണവം നീട്ടിയ ശംഖുലി നീ വ്രതവും നോറ്റുവരുന്നവരിൽ പൊളിമങ്ങാതുള്ളൊരു നീത്തിരി നീ കരൾ നൊന്തു പാടുമൊരെന്റെ കണ്ണീരിൻ കണിമായ്ച്ചവനെ എന്നിലുള്ള സംഗീതം നിൻ വനികയിലൊഴുകണ നദിയിലെ നുരമണി ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ മഞ്ഞിലെ മന്ദാകിനിയിൽ മകരം തൂകിയ ചന്ദ്രിക നീ പൂർണിമയിൽ പുഷ്കലയിൽ അരുണിമ ചൂടിയ നാഥൻ നീ പടികൾ കേറി വരുന്നവരിൽ അലിവെല്ലാമുള്ളൊരു പൊൻകണി നീ മുഖം കണ്ടു കൈതൊഴുമെന്റെ ജന്മത്തിൻ ശനി തീർത്തവനെ ശരണം തരണേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ ശരണം തരണേ എന്നിലുള്ള ദേവാംശം നിൻ ശിലയുടെ നെറുകയിലുരുകിയ കൃതമണി ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി ശനിയുടെ ഹരണേ വരണേ നീ അരവണ മധുരം തരണേ മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ ചരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ ശരണം 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 സ്വാമിയപ്പ ശരണം 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 സ്വാമിയപ്പ ശരണം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പോ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಿಖಿತ ಭಂಡಾರಿ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ರೈ ಕಾಟಕೊಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ರೈ ಕಾಟಕೊಕ್ಕೆ.
తరించేలా ధరణి దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి వేళ ఎదిని నృత్యరతులు చేయగలిగే వేళ భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగా కదిలిన పదమిది ఈశ శివని వేదనగా అవని వేదనగా పలికెను పదము పరేశ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಹಾರಿಕಾ ರೈ ಕಾಟಕೊಕ್ಕೆಯವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಾಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಶಿವಮಣಿ ಬಾಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि संख्या बढ़ो यहाँ था वो अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम आ कतार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कतार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿವನಗರ ಕಲ್ಲೆಗ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಚಿಗುರು ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿ.ಕೆ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ರೈ ಕಾಟಕೊಕ್ಕೆ. ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಆನಂದ ಅರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಬಂದು ವೀಣೆಯ ನಿಂದು ಮಿಟಿದ ನೋಟವೇ ಬಲು ಚಂದ. ಏಳು ಕುದುರೆ ಏರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾನು, ತಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದಿಮಿ ತಾಳವ ಹಾಕಲು ನಿಂದಾವೋ. ಗೌರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಲು ಬೆರೆಸಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ರೈ ಕಾಟುಕೊಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಬಜರಂಗಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ, ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. ವಜ್ರಾಯುಧಂ ಮದಮರ್ದನ ಭುವನ ಗಾತ್ರ ಜ್ವಲನ ನೇತ್ರ ಗಹನ ಪಾತ್ರ ಘನವನ ಧೀರ ದಹನ ಗೋಲ ಧಮನ ಕಾಲ ಧರಣಿ ಲೀಲ ಜಯ ಜಯ ಶೂರ ಓಂಕಾರ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ ನೀ ಬಂದರೆ ಕಂಟಕ ಭಂಗಮಾಯ ಆಕಾಶ ವಿಹಾರಿದ ಮುತ್ತುರಾಯ ಕಾಲಾಂತಕ ತನ್ಮಯ ಚಿನ್ಮಯ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ತಿಮ್ಮಿರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವವರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ನರ ನರ ನರಳಿಸಿಡುವ ನಿಜ ಮನವಾನರ ಕೆದರಿದ ಜತೆಯ ಸರಿಸಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಖಡಗ ಧರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ ಕಿಡಿಯ ಹರಿಸಿ ಚಲಿಸಿದ ಭೀಕರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡದಯ್ಯ ಕೆಣಕಲೆ ಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಹಾರ ತಾಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ತಾರ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿವನಗರ ಕಲ್ಲೆಗ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷ ಪ್ರದಾವಿನಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನಹ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ. ಹರ್ಷ ಪ್ರದಾವಿನಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನಹ ಪೂಜಾರಿ. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी
చేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తానా ధీం ధీం తానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేలా ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಹರ್ಷ ಪ್ರದಾವಿನಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನಹ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ. ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಓಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ದೈವನೇ ಮದ ಪೊರ್ಲು ಎಡೆ ಮದು ಕುದ ತಿರ್ಲು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಯೇ ಚಂಡಿ ಕೋದಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರೇ ತಿಲ್ಪಿ ಚಂದ್ರಗೆ ಆನಿ ಶಾಪನು ಕೊಲಿನ ದೇವರೇ ಏನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಸುದಿಪುವೆ ನಂಬುದಿರನಲ ವೀಣ ಪತ್ತು ದಿನನಾಗ ಬೆಂಬರೆ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾತು ಎನನಲ ಏನ ಕೊರು ಕವಿತೆನಲ ಪನಿಯರೆ ಕರುಣೆಡಿ ಎಂಕು ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾರಬೆಲೆ ಸಾರಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕೋಲ ಕಂಡ ಕಂಬುಳ ನಟ್ಟಿನೇಜಿದ ಕಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ಬೆಳ್ಚಂಡಿದಾಗಪ್ಪು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ತಾಪೊಲಗು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿವಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಾಲ ಸಮಿತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿವಮಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿವಮಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿರುವಂಥ ಶಿವಮಣಿ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ತಂಡದೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವಳದ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
Down, volume down. Check, 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 check. Check, 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 check. Again. Check, check, check. Monitor. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello, check. Hello, check. 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 Hello, check. Check. Hello. Volume mix. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Okay. Hello. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪುತ್ತೂರ ಹೊಡೆಯ ಮುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆನಕ ಬೆನಕ ಏಕದಂತ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಣಿಪೀಠ ಮುತ್ತಿನುಂಡೆ ಹೊನ್ನ ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುವ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕುವ ಪುಟ್ಟ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವರಿಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಅಂಬಾ ಪ್ರಿಯಾತನಯ ಆದಿ ಪೂಜಿತನೇ ಮೂಡಣದೆ ರವಿ ಎತ್ತ ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಮಾಮರದಿ ಕೋಗಿಲೆಯು ಪಚ್ಚವರ್ಣದ ಗಿಳಿಯು ಸುಪ್ರಭಾತವ ನಿನಗೆ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಬೆನಕ ಮಾಮರದಿ ಕೋಗಿಲೆಯು ಪಚ್ಚವರ್ಣದ ಗಿಳಿಯು ಸುಪ್ರಭಾತವ ನಿನಗೆ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಬೆನಕ ಆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿಯು ನಿನ್ನ ಬರುವನು ಕಾದು ಆ ನಿನ್ನ ಸುಂಡಿಲಿಯು ನಿನ್ನ ಬರುವನು ಕಾದು ಕಾಳುಗಳ ತಿನ್ನುತ್ತಲೆ ಕುಳಿತಿಯುವುದು ಬೆನಕ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುದ್ದು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯ ದೂರ್ವೆ ಆದಿ ಕಾದಿರುವುದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲೆಂದು ನಾಗಲಿಂಗದ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲಗಳು ಕಾದಿಯವು ನಾಗಲಿಂಗದ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲಗಳು ಕಾದಿಯವು ಗಣಪತಿ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಂದು ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ತಂಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ತಂಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೆ ಭಕ್ತ ಜನ ವೃಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೆ ಭಕ್ತ ಜನ ವೃಂದ ಕಾದಿಯುವುದು ನಿನ್ನ ವರದೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಅಂಬಾ ಪ್ರಿಯಾತನಯ ಆದಿ ಪೂಜಿತನೇ ಮೂಡಣದೆ ರವಿ ಎತ್ತ ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಮುತ್ತು ಬೆನಕ ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ರಂಗಾಯ್ತು ನೀ ಹೇಳು ಬೆನಕ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಾಯಕಿ ಮಣಿಮಾಲಿನಿ ರೈ ಇವರು ಶಿವನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ ನಿಜ ಗುಹನಿಹಿತ ನಿತಾನಂತ ನಿಜ ಗುಹನಿಹಿತ ನಿತಾನಂತ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಗಿಟ ಗಿಟ ತೋಂ 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 ತರಿ ಗಿಟ ಗಿಟ ತೋಂ ಧಿಮಿ 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 ಗಿಟ ಗಿಟ ತೋಂ 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 ತರಿ ಗಿಟ ತೋಂ ಧಿಮಿ 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 ಗಿಟ ತೋಂ 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 ತರಿ ಗಿಟ ತೋಂ ಮದಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಬರ ವೆಟ್ಟಿದ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯ ಮದಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಬರ ವೆಟ್ಟಿದ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಉತ್ತಮ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಂಕರನ ಹಾಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಾಯಕಿ ಸೌಮಿನಿ. ಇವರು ದೇವಿಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀ ಧನವಾಗಿ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಮನೋವಿಲಾಸಿನಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹಾಪ್ರಚೋದಿನಿ ಶ್ರೀ ಸುಖಿ ಸುಮಂಗಲಾಂಗಿನಿ ಸರ್ವ ಇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆನೆಸಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀ ಮಗುವಾಗಿ ನಗುವಾಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಲೋಕನಾಯಕ ನೀನು ಅವನ ಹೃದಯಕಾರಕ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೋಕಕಾರಕ ನೀನು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೇವಕ ನಿನ್ನ ದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರತ್ನದ ಭಂಡಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀ ಸಿರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಾಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ದಯ ಮಾಡಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉತ್ತಮ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಗೀತೆ ಇದೊಂದು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ.
ಓಂ ಓಂ ಓಂ. ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಕಂಬಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಪರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಚೂಲಿಕ ಪರ್ತಿ ತ್ರಿನೇನ ತ್ರದಂಬ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಚೂಲಿಕ ಪರ್ತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆ ಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆ ಕ್ಷಣ ನೀಡು ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಹರನೇ ಶಂಕರನೇ ಹರನೇ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನಿ ಮಣಿಮಾಲಿನಿ ರೈ ಅವರು. ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ ಸೊಗಸಾದ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡೋ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವರ ದಯ ಕಾಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ.
ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮಿನಿ ಅವರು. ಶಿವನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ ಮಾತೋ
ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವನ ಕುರಿತು ಇದೊಂದು ಹಾಡು. ಆಸೆಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ, ಆಸೆಯ ಪೂರೈಸು ಬಂದು, ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು. ಆಸೆಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ, ಆಸೆಯ ಪೂರೈಸು ಬಂದು, ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು. ಕಂಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಸೆ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಳುವಾಸೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಡುವಾಸೆ, ಕರಗಳಿಗೆ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಸೆ, ನನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಸೆ. ಆಸೆಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ, ಆಸೆಯ ಪೂರೈಸು ಬಂದು, ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆರೆವಾಸೆ, ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವಾಸೆ, ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಾಳುವಾಸೆ, ಈ ಆಸೆ ಹೀಗೆ ಇರಲೆಂಬ ಆಸೆ, ಈ ಆಸೆ ಹೀಗೆ ಇರಲೆಂಬ ಆಸೆ. ಆಸೆಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ, ಆಸೆಯ ಪೂರೈಸು ಬಂದು, ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು, ತಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಂತಹ
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ದೇವಳ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆಯವರು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ತಕ್ಷಣ. ಮುಂದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ತಕ್ಷಣ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂಥ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆ.
ಹಲೋ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಂಡದೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ऊर्जस्वलाग्रते उत्तमतापस सेविता रक्षमा स्वक्षस्थलान्वय शेखर मन्दिर स्वक्षस्थलान्वय शेखर मन्दिर पालितरि भूभीता भक्तपुरन्दर पालितरि भूभीता भक्तपुरन्दर पालितरि भूभीता भक्तपुरन्दर पालितरि भूभीता भक्तपुरन्दर नीलसरोरुह दाडिमि फलवेणु नीलसरोरुह दाडिमि फलवेणु परमकुञ्जापना सूत्रकराम्बुज सुन्दर वारिज मेषकदीर्तिते सुन्दर वारिज मेषकदीर्तिते वारणवरमुख वाञ्छितदायक वारणवरमुख वाञ्छितदायक उच्छिष्ट गणापते ऊर्जस्वलाग्रते उत्तमतापस सेविता रक्षमा 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 सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे
ಮ ಪದ ಸಾ ನಿ ನಿ ದ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪದ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸರಿ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಘುರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಘುರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ಸಕಲ ಲೋಕಾಮಿ ರಾಮ ಸಕಲ ಲೋಕಾಮಿ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ಸಕಲ ಲೋಕಾಮಿ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ಸಕಲ ಲೋಕಾಮಿ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ಪಾಮರ ಜನ ದೂರ ಪಾಮರ ಜನ ದೂರ ವರಗುಣ ಗೃಣ ಪಾಮರ ಜನ ದೂರ ವರಗುಣ ಗೃಣ ಪಾಂಗ ಶುಭಾಂಗ ಮುನಿ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಬೃಂದ ಪಾಂಗ ಶುಭಾಂಗ ಮುನಿ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಬೃಂದ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ರಾಮ ಸಕಲ ಲೋಕಾಮಿ ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ವಾಲಯ ಮುಗ ಅನುರ ಅನುಜ ಏಲ ಸುಗುಣ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ವಾಲಯ ಮುಗ ಅನುರ ಅನುಜ ಏಲ ಸುಗುಣ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ಕೃಪಾಲ ಹೃದಯ ಆನಂದ ಕರ ಲೋಕಪಾಲ ಬೆಲೆಯು ನಿಗಪಾಲ ಲೋಚನ ಹೃದಯ ಆಪ್ತ ಜನಪಾಲ ಕನಕಮಯ ಚೇಲೈ ಹಪರ ಚೇಲೈ ಪುಡುಮಂ ಮೇಲ ನೀದು ಮನಸೇಲರಾದು ರಾಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ
ದೇಹಿ ಸಿಂಹ ದೇಹಿ ಸುಖಂ ದೇಹಿ ಸಿಂಹ ವಾರಿಣಿ ದಯ ಪ್ರವಾಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ದೇಹಿ ಸುಖಂ ದೇಹಿ ಸಿಂಹ ವಾರಿಣಿ ದಯ ಪ್ರವಾಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಪಾಪ ಮರಿಸ ತಪ ಮರಿಸ ನಿಸರಿ ಗಮ ಪ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ಪ ಮ ಪದ ಪ ನೀ ಸ ಪ ನೀ ಸರಿ ಸ ರಿ ಗಮ ರಿ ಸ ಸದ ಪ ಮರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಪ ಮರಿ ಸ ತಪ ಪ ಮ ಮರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ಪ ಮ ಪದ ಪ ನೀ ಸ ಪ ನೀ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ರಿ ಸ ಸದ ಪ ಮರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಖಂಡ ಚಂಡ ಮುಂಡ ಬಂಡ ನಿಮನಿಷ ರಂಜನಿ ಜನ ರಂಜನಿ ನಿರಂಜನಿ ಪಂಡ ಚಂಡ ಮುಂಡ ಬಂಡ ನಿಮನಿಷ ರಂಜನಿ ಜನ ರಂಜನಿ ನಿರಂಜನಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಗುಹ ದಾಸ ಪೋಷಣಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಗುಹ ದಾಸ ಪೋಷಣಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ರಿಪು ಭೀಷಣಿ ವರಭೂಷಣಿ ಪಾಪ ಮರಿಸ ತಪ ಪ ಮ ಮರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಸರಿ ಗಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪದ ಪ ನೀ ಸ ಪ ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ರಿ ಸ ಸದ ಪ ಮರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾ ಕಾರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ವಿಮಲ ಪರಂ 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 ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಮಾತು ಮನಂಗಳಿಂ ಮಾತು ಮನಂಗಳಿಂ
ನಿರ್ಮಲಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಧರ್ಮನಾಳವೆಂಬ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಶಿವಧರ್ಮನಾಳವೆಂಬ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುವಿವೇಕ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಪಣತೆಯೊಳು ಶಿವಧರ್ಮನಾಳವೆಂಬ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುವಿವೇಕ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಪಣತೆಯೊಳು ಸವೆಯದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸವೆಯದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರಸದಯ ಜೀವಿತ ಸವೆಯದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರಸದಯ ಜೀವಿತ ಪ್ರವೀಣ ಕಳೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡಿದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಕಳೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡಿದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಆಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಆಗದ
ಸಾ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಚಿಂತಯೇ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಚಿಂತಯೇ ಹಂ 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 ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಿ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಚಿಂತಯೇ ಹಂ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಿ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಚಿಂತಯೇ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರ ಮನಪ್ರಿಯ ಕರಿ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರ ಮನಪ್ರಿಯ ಕರಿ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಗುಹ ವಶಂಕರಿ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಗುಹ ವಶಂಕರಿ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು
ಸೋದರನ್ನ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಮಶರೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡೆ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಮಶರೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡೆ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಮಶರೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡೆ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಮಶರೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡೆ ಸುಧಾಮಯಿ ವಿಧೀಂದ್ರನುತೆ ವಿಧೀಂದ್ರನುತೆ ವಿಮಲ ಸಲಹಂ ವಿಧೀಂದ್ರನುತೆ ವಿಮಲ ಸಲಹಂ ವಿಧೀಂದ್ರನುತೆ ವಿಮಲ ಸಲಹಂ ವೇದ ಸಾರೆ ವಿಜಯಾಂಬಿಕೆ ವಿಧೀಂದ್ರನುತೆ ವಿಮಲ ಸಲಹಂ ವೇದ ಸಾರೆ ವಿಜಯಾಂಬಿಕೆ ಸಾನಿ ಪಾಪ ಮಗ ಸಗಸ ಗಮ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಾಪ ಮಗ ಸಗಸ ಗಮ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಾಪ ಮಗ ಸಗಸ ಸಾನಿ ಪನಿ ಸಗ ಮ ಪಮ ಪನಿ ಸಾನಿ ಸಗ ಸಗ ಮಗ ಸನಿ ಸ ಸ ಸ ಪ ಪ ಸಗ ಮ ಪನಿ ಸ ಸ ಸ ಪ ಪ ಪ ಸಗ ಮ ಪನಿ ಸುಧಾಮಯಿ ಸುಧಾನಿಧಿ ಸುಮಶೇಷು ಕೋದಂಡ ಸುಧಾಮಯಿ सरसि जाक्षि जगन्मोहिनी सरसि जाक्षि जगन्मोहिनी सराय मणिभू मोहिनी सरसधार मणिभूषणि हरिकेश प्रियकामिनी हरिकेश प्रियकामिनी हरिकेश प्रियकामिनी आनन्दामृतवर्षि सानि पाप मग सगस गम पनि सानि पाप मग सगस गम पनि सानि पाप मग सगस सानि सग गम पम पनि सानि सग सग मग सनि स स स प प स गम पनि स स स प प प स गम पनि स स स प प प स गम पनि सुधामयि सुधानिधि सुमशरेक्षु कोदण्ड सुधामयि
ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು. ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ. ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ. ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲು, ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲು, ಪಾತಕವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವು. ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲು, ಪಾತಕವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು, ದ್ಯೂತಗಳೆಲ್ಲ ಅನುದಿನವೂ ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವನು ತಾಯಿ, ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವನು ತಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿಯ ನೋಡುವನು, ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವನು ತಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿಯ ನೋಡುವನು. ಆಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತ ಏರುತ್ತ ಬಸವನ, ಆಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತ ಏರುತ್ತ ಬಸವನ. ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವನು. ಹರನನು ಕಂಡೆನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಹರನನು ಕಂಡೆನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ. ಶಿವದರುಶನ 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 ನಮಗಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆ ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಾ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಪರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೊಂಡದವರಿಂದ, ನರೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂಡದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಾ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಳದ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಂಡದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ. ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಧನ್ವಿ ಜೆ ರೈ ಅವರಿಂದ ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದಿಂದ ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಡಿಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾನಿಟರ್ ಚೆಕ್ check check base check 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 ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 check delay ಹಲೋ 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 check hal ಹಲ್ 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 ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲ್ 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 ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲ್ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲ್ 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 ಚೆಕ್ 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 ಹಲ್ ಹಲ್ ಹಲ್
ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಬೇಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಓಕೆ ಏಕೋ ಸಾಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ ಎಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ಎಕೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 check check bass kami check testing hello check 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 hello ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹತ್ವಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಆಮ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಹಾಡನ್ನು ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಪುತ್ತೂರಿನವರಾದ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ सुरार्जितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्जितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाश
विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं गणिपष्टिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविरेचनलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अश्वदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसवार्चितलिङ्गं परमपरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ. ಅವರು ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ವಾಚ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಗಿಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ನರೇನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಡುವಂಥ ಗೀತೆ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಎಂಬ ಪದ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಕೊಡಿ.
ಹಾಲ್ 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 ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಕೊರಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಲ್ 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 ಛೇ 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 ಹಲೋ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್. ಶಂಕರಾಭರಣ ಹಾಡಿದ್ದು ಶಂಕರ. ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ प्राणमुनीवनि गान में नीधनि प्राण में गानमणि मौन विचक्षण ध्यान विलक्षण राग में योगमणि प्राणमुनीवनि गान में नीधनि प्राण में गानमणि मौन विचक्षण ज्ञान विलक्षण राग में योगमणि नादोपासन చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే ధిక్కరింద చిత హిమగిరింద సిత కందర నీల కందర రుద్రములుగు నీ రుద్రవీణ అది నిద్రగానమది అవతరించర వినితరించరా శంకరా ప్రాణవీరా పరా వేద విహార జీవేశ్వర శంకరా మెరిసే మెరుపులు మెరిసే పెదవులు చిరుచురు నువ్వలు కాబోలు ఉరుమే వరములు సరి సరి నటనన సిరి సిరి మూవలు కాబోలు మెరిసే మెరుపులు మెరిసే పెదవులు చిరుచురు నువ్వలు కాబోలు ఉరుమే వరములు సరి సరి నటనన సిరి సిరి మూవలు కాబోలు పరవశాన శిరసూగంగా झरकुधारिना शिवगंगा पर्वचान शिरसु गंगा झरकुधारिना शिवगंगा ना गानलायु मुनुगंगा आनंद वृष्टिये तरवंगा शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहार जीवेश्वर शंकरा 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 ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಡಿಯವರಂಥದ್ದು ಹಾಡು ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವತಿ.
ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡೆ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡೆ ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗದಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿ ಇರಲಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿ ಇರಲಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದದಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಆನಂದ ತಂದ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೀಶ್ ಕಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದವರು ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಈ ಪದ್ಯ. ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಮಹುಕಾರರೂಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಮಹಾಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಮಹಾಗಾಢತಿಮಿರಾಂತಕಂ ಸೌರಗಾತ್ರಂ ಮಹಾಕಾಂತಿಬೀಜಂ ಮಹಾದಿವ್ಯತೇಜಂ ಭವಾನಿ ಸಮೇತಂ ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ. ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಭವಹರಾಯ ಚ ಮಹಾಪ್ರಾಣದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಅದ್ವೈತ ಭಾಸ್ಕರಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ ಋದುಹೃದಯಂಗಮಂ ಚತುರ್ದಧಿ ಸಂಗಮಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಷಟ್ಶತ್ರುನಾಶಕಂ ಸಪ್ತಸ್ವರೇಶ್ವರಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಂ ನವರಸಮನೋಹರಂ ದಶದಿಶಾಸು ವಿಮಲಂ ಏಕಾದಶೇಶ್ವರಂ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಸ್ತುತಿವ ಶಂಕರಂ ಪ್ರಣತಜನಕಿಂಕರಂ ದುರ್ಜನ ಭಯಂಕರಂ ಸಜ್ಜನ ಶುಭಂಕರಂ ಪಾಣಿಭವತಾರಕಂ ಪ್ರಕೃತಿಹಿತಕಾರಕಂ ಭುವನ ಭವ್ಯ ಭವನಾಯಕಂ ಭಾಗ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರಕ್ಷಕಂ ಈಶಂ ಸುರೇಶಂ ಶೇಷಂ ಪರೇಶಂ ನಟೇಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಭೂತೇಶಂ ಮಹಾಮಧುರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಮಾರ್ಷಂ ಮಹಾಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರವರ್ಷಂ ಸುಶೀರ್ಷಂ. ನಮೋ ಹರಾಯ ಚ ಸ್ಮರಹರಾಯ ಚ ಪುರಹರಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ಭದ್ರಾಯ ಚ ಇಂದ್ರಾಯ ಚ ನಿತ್ಯಾಯ ಚ ನಿರ್ಮಿತಾಯ ಚ ಮಹಾಪ್ರಾಣದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಡಂ 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 ಡಂಕಾದಿನಾದನವತಾಂಡವಾದಂಬರಂ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಗದಿಮ್ಮಿ ದಿದ್ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶುಭಕಮಲ ಬಂಬರಂ ಓಂಕಾರ ಹ್ರೀಂಕಾರ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಐಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಂ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರಂ ಋಗ್ವೇದ ಮಾಧ್ಯಂ ಯಜುರ್ವೇದ ವೇದ್ಯಂ ಸಾಮ ಪ್ರತೀತಂ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಸಾದಂ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಿಶುದ್ಧಂ
ಯಕಾರಂ ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಸಾರಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಮಹಾನೀಲಕಂಠಂ ಮಹಾನಂದನಂದಂ ಮಹಾಕಾಟಹಾಸಂ ಜಟಾಜೂಟರಂಗೈಕಗಂಗಾಸುಚಿತ್ರಂ ಜ್ವಲತ್ಯುಗ್ರನೇತ್ರಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಸುಘೋಷಂ ಮಹಾಕಾಶಭಾಸಂ ಮಹಾಭಾನುಲಿಂಗಂ ಮಹಾವರ್ತುವರ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಂ ಪ್ರವರ್ಣಂ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸುಂದರಂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀಶೈಲಮಂದಿರಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ ಉಜ್ಜಯಿನಿಪುರ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಂ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಂ ಮಹಾಭೀಮೇಶ್ವರಂ ಅಮರಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ವಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಗ್ರೀಷ್ಮೇಶ್ವರಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಧೀಶ್ವರಂ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ ವಾಯುಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ ಅಖಿಲಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ ಅಗ್ನಿಸೋಮಾತ್ಮಕಂ ಅನಾದಿಂ ಅಮೇಯಂ ಅಜೇಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ ಅನಾದಿಂ ಅಮೇಯಂ ಅಜೇಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರವರಂ ಜ್ಯೋತಿಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರವರಂ ಜ್ಯೋತಿಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರವರಂ ಜ್ಯೋತಿಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಭಾಗ್ಯಾಯ ಚ ಶೋತಾಯ ಚ ಶೌರ್ಯಾಯ ಚ ಯೋಗಾಯ ಚ ಭೋಗಾಯ ಚ ಕಾಲಾಯ ಚ ಕಾಂತಾಯ ಚ ರಮ್ಯಾಯ ಚ ಗಮ್ಯಾಯ ಚ ಈಶಾಯ ಚ ಶರ್ವಾಯ ಚ ಶರ್ವಾಯ ಚ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನರೇನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಅವರು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರ ಸಂತ ಸಕುಬಾಯ್ ಓ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ವಿಠಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸತಿ ಸಕುಬಾಯ್. ಆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೇ ಇರುವೆನೆಂದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದೆ ಪೊರೆಯಲು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ತೊರೆಯಲು ನಂಬಲು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೋನೆ ಎಂದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೋನೆ ಮಂಜನ್ನು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ತಂದೆ ಅರಿವಿಗೇನು ಗುರುವಾದೆ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಇವನೇ ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಕರ ಮುರಹರ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಂಜುನಾಥ 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 ಮಂಜುನಾಥ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಹರೀಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರದ್ದು. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿದವರು KJ ಜೇಸುದಾಸ್. ಹಲ್ ಹಲ್ ಹಲ್
ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ कीर्तनं भक्तमानसं भरणलोलुपं नर्तनालसम् अरुणवासुरं भूतनायकं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा प्रणय सद्यकं प्राणनायकं प्रणतकल्पकं सुप्रभाञ्जितं प्रणवमन्दिरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा तुरगवाहनं सुन्दराननं वरगदायुधं वेदवर्णितं गुरुकृपाकरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये कळमृदुस्मितं सुन्दराननं कळभकोमलं गात्रमोहनं कळभकेसरी वाजिवाहनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇಶವದಾಸರ ಪದಗಳು ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅವರು ಹಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मनोजवं मारुततुल्यवेगौ जितेन्द्रियौ बुद्धिमता वरिष्ठौ वातात्मजौ वानरयूतमुख्यौ श्रीरामदूतौ शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाद्यौ वाक्पटुत्वञ्च हनुमस्मरणात् भवेत्। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पौमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पौमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पौमान जय
जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की आंजनेय बल भीमा ಭಕ್ತವರ ಅಪ್ಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅಪ್ಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ವಾತ್ಪತ್ವ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಆತ್ಮತುತ್ವ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅಪ್ಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಅರೆ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಹೋಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಅರೆ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಅರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಹೋಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿ ರಾಯ ಬಲವಂತ ದಾಸ ಕೇಶವ ಸುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸ ಕೇಶರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅಕ್ಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅಕ್ಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಲೋ 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 ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಮ್ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪರವಾಗಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೇವಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೆಜ್ಜಂಗಳ ಇವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೇವಳದ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಗೆಳೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅವರ ಕಲಾ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲಾಲಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ತಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ಕಲಾ ತಂಡ ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಎಂಬಂತಹ ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯ ಪುತ್ತೂರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಗಾನ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವ ನಾನು ಧನ್ವಿ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಇವರು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರದಿರಲಿ ಬದುಕು ಆರಾಧನಾ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿವನ ಏಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ಮಯ್ ಸುಳ್ಯ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಂತೇನೆ ಇರುವೆನೆಂದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಕಳೆಯಲೆಂದೆ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದೆ ಕೊರೆಯಲು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರೆಯಲು ನಮ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೋನು ಎಂದೇ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೋನೆ ಪಂಜನ್ನು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದೆ ಅರಿವಿಗೇನೆ ಗುರುವಾದ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಇವನು ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಕರ ಮುರಹರ
ಮಂಜುನಾಥ 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 ಮಂಜುನಾಥ. ಬಹಳ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಲವಿದೆ ರಿಷಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಲವಿದೆಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. कल्मषपोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾನಂದನ ದಿವ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪುಟಾಣಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ಅಪ್ರಮೇಯ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಭವ ಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ಭವ ಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ರಘುಕುಲ ಭೂಷಣ ರಾಜೀವಲೋಚನ ರಘುಕುಲ ಭೂಷಣ ರಾಜೀವ
ಲೋಚನ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಜ್ಜನರಾಯಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಜ್ಜನರಾಯಣ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಅಪ್ರಮೇಯನಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಂದರ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಕುಶ್ ರಾಯ್. ಎಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಶಾನಿ ಸುಳ್ಯ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಐಶಾನಿ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಳು ಜನಪದ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಿ ಪೂಜಾರಿ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕನ್ನಡ
ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬೆಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಡ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆ ದಾನಡ ಬಳಿ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಡ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆ ದಾನಡ ಬಳಿ ಪಚ್ಚದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತಿಳಿಪು ತೆಲಿಕೆ ದಾಸವಾರಿ ಪಚ್ಚದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತಿಳಿಪು ತೆಲಿಕೆ ದಾಸವಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸುಳ್ಯ. ಇದೀಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಿವನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ.
ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯ ಹಿ ರೈ. ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ
ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೋ ಶಂಭೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇಘನಾ ರೈ. शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो 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 शिव शम्भो स्वयम्भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक गङ्गाधर शङ्कर शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपञ्च रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपञ्च रहित निज गुण निहित निदानन्द निज गुण निहित निदानन्द आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो धिमिक धिमिक धिमि धिमि किट किट तों तों धिमि किट तरि किट किट धिमिद धिमिद धिमि धिमि किट किट तों तों धिमि किट तरि किट किट मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नटेशा ईशा सबेशा सर्वेशा भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो 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 ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ರಿಷಿಕಾ ಕೊಡಿಪಾಡಿ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണി കാണാൻ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ കർപ്പൂരത്തിരിയായി കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കളഭച്ചാത്തണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് പന്തളനാഥൻ വൻപുലിമേലെ വന്നെഴുന്നള്ളും മാമലയിൽ മകരവിളക്കിൻ മഞ്ചുളനാളം മിഴിതെളിയാനായി കാണുന്ന ഓദയാമയ പരാൽ പര ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കവേ ഒരു നെയ്ത്തിരിക്കു പകരം എരിഞ്ഞു നരജന്മമെന്നു ഗുരുവും പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം മുമ്പി നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮನೋರಂಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ವಿ ಜೆ ರೈ ಇವರ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇವಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಕಲಾ ಜೀವನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮೌನೇಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವರು ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಗಿ, ಪೋಷಕರು ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳ್ಬೋದು.
ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡವು ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದಿಂದ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವಳು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಮಿಸಿ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವಳು. ಅಂತಹ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ನವರಸ ಕನ್ನಡ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಕುಮಾರ ಹಿಮನೀಶ್, ಕುಮಾರಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಕುಮಾರಿ ಬಿಂದು, ಜನಿತಾ, ಆದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳಿಂದ ಈಗ ನವರಸ ಕನ್ನಡದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಎಂಬ ಸ್ತುತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀಲರಾಮಾನುಜಂ ಇವರು. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರಿತ ನಿವಾರಿಣಿ, 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 ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ, ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ, ಸುರೇಶ ಪಾಲಿನಿ ಸಲಹೋ ಜನನಿ, ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ, ಸುರೇಶ ಪಾಲಿನಿ ಸಲಹೋ ಜನನಿ. ಸ ಸ ಗ ಗ ಮ ಮ ಪ ಸ ಸ ನಿ ದ ದ ಮ ಗ ಮ ಗ ಪ ಸ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ಸ ಗ ಗ ಮ ಮ ಪ ಸ ಸ ನಿ ದ ದ ಮ ಗ ಮ ಗ ಪ ಸ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪ ಪ ಸ ಸ ಗ ದ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ದ ದ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದುರಿತ ನಿವಾರಿಣಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಸಂಯೋಗದಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಣವನಾದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಸಂಯೋಗದಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಣವನಾದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ವೀಣಾದಿ ವಾದ್ಯ ವೀಣಾದಿ ವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾಮಿನಿ, ವೀಣಾದಿ ವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಗಾಮಿನಿ,
ಮುಂದೆ 6 ಮುಖವುಳ್ಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸ್ತುತಿ. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ದೇವಸೇನಾಪತಿ. ವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರ ಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು 6 ಮುಖವುಳ್ಳಿದ್ದು 12 ಕೈಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಾಹನನಾದಂತಹ ನೀಲ ಮಯೂರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವನು. ದುಷ್ಟ ಶೂರಪದ್ಮ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಂತಹ ಇವನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ರಾಗ ನಟಭೈರವಿ ಆದಿತಾಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಲಾಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಮಾರಿ ಮಾತಂಗಿ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷರಿ ಕೆ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷರ HP, ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಶರ್ಮಾ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀಲಾರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು. Ba 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 da ni sa, sa ni sa ni da ni da ba da ba ma ba da
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ರಸಭಂಗವಾದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಪಟ್ಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 9 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 75 ತಂಡಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 800 ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸಿಲು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅದರ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪಂಜುಗುಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮೌನೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪಂಜುಗುಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 525 ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸರ ಉಂಟು. ಕಳೆದ ಸಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಖರ್ಚು, ಅದರ ಭಂಗ ಅದು ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತ್ರ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 75 ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲೇ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ತಂಡವೂ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ, ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ. ಅಷ್ಟು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾತ್ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರಿಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪಂಜುಗುಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ
ಮುಂದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ರಚನೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ. ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಕಲಾ ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದು ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ವಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಾದವಳೆ. ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕುಮಾರಿ ನಿಶಿ, ಕುಮಾರಿ ಲಾಸ್ಯ ಎನ್ ವಿ, ಕುಮಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಡಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಕ್ಷಮ. ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಕುಮಾರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು. ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶಂಕರ ಸನ್ನೋತೆ ಶ್ರೀಪದ್ಮಚರಣೆ ಶಂಕರ ಸನ್ನೋತೆ ಶ್ರೀಪದ್ಮಚರಣೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ವರದೆ ಶಂಕರ ಸನ್ನೋತೆ ಶ್ರೀಪದ್ಮಚರಣೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ವರದೆ ಸಕಲ ಕಲಾ
शुभमङ्गले सर्वाभीष्ट प्रदे ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ದಾಸರ ಪದ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ. ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇವರ ನಾಮ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಹಪರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರಿಯ ನಾಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯ 5 ಜನ ಗಂಡಂದರು ಕೂಡ ಅವಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅವಳ ಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷ, ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿ, ಖುಷಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಂ, ವೃದ್ಧಿರೈ, ಆದ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ಧನ್ವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಂ, ಪೂರ್ವಿ BC ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಿ ಜೆ. ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ತಶ್ವಿ.
ಈ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮ ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಹಾಗೂ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವರು. ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ. ದುರಿತ ಗಜಕ್ಕೆ ಕಾಠೀರವನೆನಿಸಿದ, ದುರಿತ ಗಜಕ್ಕೆ ಕಾಠೀರವನೆನಿಸಿದ, ದುರಿತ ಗಜಕ್ಕೆ ಕಾಠೀರವನೆನಿಸಿದ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಪಾವನನಿ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಪಾವನನಿ, ದುರಿತ ಗಜಕ್ಕೆ ಕಾಠೀರವನೆನಿಸಿದ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಪಾವನನಿ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ, ಪರಗತಿಗೆ ಇದು
ಹಲೋ 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 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿದ್ವತ್ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿದುಷಿ ಪ್ರೀತಿಕಲಾ ಇವರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೇವಳದ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಮೌನೇಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ದೇವಳದ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು
ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಯಲಾಟಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದಿಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಇದೀಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದವರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8:00 ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. RK ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ವಿಟ್ಲ ಇವರಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಡ್ರೆ ಇವರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8:30. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೀಟ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿದುಷಿ ನಯನಾವಿ ರೈ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಂಡದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಾಧನಾ ಮಹಿಳಾ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರಾವಣ್ಯ ರೈ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಳಿನ ದಿನ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದೆ ಸರ್ ಓಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ ಜಲ್ಮಜದುಃಖವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪಡಮಡುತ್ತ ಇದೀಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲವನ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕಿಶೋರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕಿಶೋರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರ ದಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಇವರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಭಾಗವತರಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ರಚನಾ ಚಿದ್ಗಲ್, ಕುಮಾರಿ ಹೇಮಾ ಸ್ವಾತಿ ಕುರಿಯಾಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಕಲಾ ಚೆರಾಲು ಇವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಯ, ಕುಮಾರ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಚೆರಾಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಗನ್ ಪಂಜಾ ಇವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಕ್ರತಾಳದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸುಳ್ಯ. ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಸಹನಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ದ್ರೋಣನಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಕಲ್ಲಂಗಳ, ಧರ್ಮರಾಯನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂದೀಪ್, ಮೊದಲ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಬಲ್ನಾಡು, ಎರಡನೆಯ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಂಚೋಡು, ಸುಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕಿಶೋರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅಂಜನ, ಸೈಂಧವನಾಗಿ ಅವನೀಶ ಸಂಪಾಜೆ, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಅನನ್ಯ, ದುಶ್ಯಾಸನಾಗಿ ಜಯರಾಮ ಕೋಟೆ ಇವರು. ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಭಂಡಾರಿ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಾಗಿ ದೇವಿಕಾ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಿಲ್ಪ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಜನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಗಿ ಚೈತಾಲಿ ಕಾಂಚೋಡು, ಭೀಮನಾಗಿ ಅವನೀಶ ಸಂಪಾಜೆ, ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಶೋಕ್, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಶೋಕ್, ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರಸಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯವರೆಗಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇವರು ಬಣ್ಣದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.
check, 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 check.
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ ಓಂ 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 ಶಾರ್ಪ್ ಕೊಡಿ ಶಾರ್ಪ್ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ ಓಂ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನೋ ಅನವರತ ಮದವೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೈದಗಿಡದಿಂದ ತೈದಗಿಡದಿಂದ ಹರರೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೊಗಲಲವಲ್ಲ ಧರಣಿಯನು ಪುತ್ತಿತ್ತ ಮಹಶೇಷಗಲಿದೋ ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಧರೆಯೊಲು ವಿಶೇಷ ಮದವೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರಣು ತೀರುವಗ್ರ ಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಈ
ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಕಲಿರನ್ನ ಮೂರಿ ಶರಣು ಶರಣು ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ತವ ಪದ ಬಂಕರುವಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ತವ ಪದ ಬಂಕರುವಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶರಣು ಶರಣು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ದರದಲ್ಲಿರುತ್ತಿರದಿರಿ ಎಂಬರು ನಿನ್ನ ಚರಣವನರಿಯಲು ಶರಣಾಗತರ ಕ್ಷಾಮನಿ ನರಹರಿ ಗಗನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಅನುಪಮ ಗುಣನಿ ನಿನ್ನಂತಕ್ಕೆ ಇರುತಿ ಮುನಿಗನ ತನ್ನದ ಗಗಪತಿ ವಾಹನ ಗಣತರ ಗದುಗಿನ ವೀರನರಾಯನಿ ಗಗನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಗಗನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಗಗನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಹಲೋ. ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಾಯಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಬಳಗ ಇದರಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹತ್ವಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಸುವಂತಹ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿಜ್ಜಂಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಕ್ತ ರಾತ್ರಿ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಕಲಾ ಬದುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ. ಹಲೋ 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 ಅಂಬುರು ಹದಳನೇತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಅಂಬಿಕಾಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡ್ಡ ಮಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ.
ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಯ್ತವ ಕಂದು ಏನ ಮಾಡಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಪೆಡೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವೀರಾದಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ಧರೆಗುರುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ದಾನವಾಂತಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲ ಯಾರು? ನನ್ನ ದೇವರು ಬಲಭದ್ರ ದೇವರು ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಳೆಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ದ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನಂಬಿ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಭೀಷ್ಮರಿಗಲ್ವೇ? ಅವರು ಛಲದಂಗ ಭೀಷ್ಮಂಗೆ ಸರಳ ಮಂಚವದಾಯ್ತು, ಬಿಲು ಮುರಿದು ವಿಧುರನು ಮೊದಲೇ ಜಾರಿದನು, ಬಿಲು ಮುರಿದು ವಿಧುರನು ಮೊದಲೇ ಜಾರಿದನು. ಮೊದಲೊಂದು ಬಾರಿ ಕುಂಭದ ಕುಬರನು ಕಟ್ಟಿದಡೆ, ಇದಿರಾಗಿ ಯಮಜನ ಯಧುಪತಿ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಏನ ಮಾಡಲಿ? ಪಿತಾಮಹರಾದಂಥ ಭೀಷ್ಮರಾದರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೇನು? ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 10,000 ಯೋಧರ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆಡಿದರಲ್ಲ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಘನಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದುರನು ತಾನೆ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಮೊದಲೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಧರೆಯ ದೀಪಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಕೌರವರ ರಸ ಚಿಂತಾಭಾರದಲ್ಲಿ ತರಹರಿಸುತ್ತಿರಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಜನು ನಡೆದಂದು
ಅವರ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಗುರುಕುಲಾನ್ವಯ ತಿಲಕ, ಗುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿ. ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂಬುದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕರುಳಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುಕುಲಾನ್ವಯ ಗುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಗು. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಂತಿಂತದಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಮಗು, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಮಗು? ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಲ್ವೇ? ಗದ್ದಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೀಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ 11ನೇ ದಿವಸದ 12ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿನಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಡುಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯುದ್ಧ 13ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು 13 ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ 4 ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆದೀತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸ್ತೇನೆ. ಗರ್ಜಿಸಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ 11 ಅಶ್ವೋಹಿ ಸೈನ್ಯವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ 3 ಸುತ್ತು ಸವ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಹೊರಗಿನ 4 ಸುತ್ತು ಅಪಸವ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಭಾವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸೈಂಧವ, ಅವನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅವರಿಗೆ ವರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಉರಗ ಭೂಷಣನ ವರ ಉಂಟು. ಉರಗ ಭೂಷಣನ
ಸರಿಯಾರೋ ಸೈಂದವ ನೃಪನಿಗೆ ಗಂಡು ಸರಗು ಮಾಡನು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕಾದಿರುವನು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾದಿರುವನು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಗುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿಯೇ ಕೇಳಯ್ಯ ಓ ಮಗು, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಭಾವನಾದಂತಹ ಸೈಂಧವನಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಉಂಟು. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು ಬಲ್ಲೆಯ? ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ವರ. ಅದೇನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ವರ. ಸೈಂಧವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಲ್ಲೆಯ? ನಿನಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನೋರ್ವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 4 ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದ 4 ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಂಧವನಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆ ಸೈಂಧವ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನಿಂತರೆ ನೀನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಬಂತ? ಭರವಸೆ ಬಂತು ಗುರುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನೀವಿನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ. ಕರಡಿಯಾಚಾರ್ಯ ನಿಂದೆನುತ ಘನ ಶೌರ್ಯಮಂ ಕುರುರಾಯ ನೊಡನು ಸುರಿತಾಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂ ಕರಿಘಟಗಂ ಶತಶಸ್ತ್ರ ರಥಗಳ 50,000ರೊಡನೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಶ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನು? ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನು? ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಪಾತಾಳ ವಾಸಿಗಳಾದ ಸಂಕ್ಷಪ್ತಕರು. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಪಿತನಿದ ಬಲ್ಲ ಆ ಬಲರಾಮನರಿವನು ಪಾರ್ಥ ತಿಳಿವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪತಿಯ ಮೊಮ್ಮನು ಬಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪತಿಯ ಮೊಮ್ಮನು ಬಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಗೆ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಬರಲರಿಯನು ಅವನೀ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ಕಾಣೆನು
ಆ ಮಹಾದೇವನೆನುತಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರ್ದನವನೀಶ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ನೀನೇ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು. ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಅನಂತ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಧರ್ಮರಾಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ ನೆನಪಿರುವಂತಹ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಪಾಳಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಹ್ವಾನವೇನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಶತ್ರುಪಾಳಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾಳಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲರಾಮರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಬಲರಾಮರು ಶತ್ರುಪ್ರಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ಅವನೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಡನೆ ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರೆಯ ಸುಪುತ್ರನಾದವನು ಯಾರು? ಅಭಿಮನ್ಯು. ಸಮರ್ಥನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ತೆರಳಲೇನೋ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಪುನರಪಿ ಬರುವನೇ? ಅವನಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಇಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದನರಿತಭಿಮನ್ಯು ಮಹಾತಪರಾಗುವರಿಯೇ ನಿಂತು ಮುಂಗೈ ಸರಪಡಿಯನ್ನು ಸರಿಸುತ್ತ ಪಂಥದಿಪ್ಪಿದಾಗ ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯ ರಿಪುಗಳು ಬಿಡು ಬಲನು ನಾನಾ ವ್ಯೂಹದಿ ನಡೆಸುವುದೆಲ್ಲ ಜಮಕೃತಿಯ ಜನುತ ದಿನಿತ ಜನುತ
ಎಲ್ಲ ಚಮಕೃತಿಯ ನಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯವ ಎರಗಿದ್ದು ಬಲಿದು ತಣ್ಣನ ಬೆಳೆದೀಗ ಮಾರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವರು ಮಾರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ತಲೆ ಕಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಗೊಂಬೆಲಿ ವಿಜಾತೆ ದುರ್ಗಮ ಪುರುಷ ನೋಡೆಂದ ಮಗನೇ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯ ಹೋಗಬಹುದೇ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯ ಹೋಗಬಹುದೇ ಅಹಿಮನ ಝಗ ಝಗಿಸುವ ಪಡೆಯೊಳು ನಲಿದಾಡಬಹುದು ವಿಗಡ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯೊಳು ಹೊಕ್ಕು ಬರಬಹುದು ಹೋಗುವಡ ಸಾಧ್ಯವೋ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನು ಎಂತು ಕೋಪೆಯೋ ಮಗನೇ 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 ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಒಳಿತೇ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಕಂದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ ಕಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು ನನಗೇನೋ ಇದೆ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಕಂದ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಈಜಿ ಬದುಕಿ ಬರಬಹುದು ಕಾಲದ ಬಾಯಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದು ಅದರ ಒಳಗೆ ತೆರಳಿ ಬದುಕಿ ಬರಬಹುದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಧುಮುಕಿ ಬದುಕಿ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಕಂದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೆಂದರೆ ರಥದ ಚಕ್ರವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆಯ ಅಲ್ಲ ಕಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಕಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಸಮರ್ಥನು ನೀನಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನನ್ನದು ನೀನು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಬಿಡು ಬಿಡ ಸಿಂಹರಾಜನು ಬಿಡು ಬಿಡು
ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿಡಿಯು ಒಂದು ಕಾಡನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೇನು, ಯಾವ ವ್ಯೂಹಗಳು ನಾನು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಂದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಗುರು ಕೃಪಾದಿತ್ಯ ಸುತ ಕಂದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಗುರು ಕೃಪಾದಿತ್ಯ ಸುತ ರುದಾಗಿರ್ಪರೋ ನವಗ್ರಹ ರೊಗ್ಗಾಗದೆ ಯುದುಧರಗೆ ಒಳಬೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸದನಿದು ಸಂದೇಹ ಉಂಟೆ ರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಮಗನೇ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಭಿಮನ್ಯು, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಸಮರ್ಥನೆ. ನಿಜ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಳುಕಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು? ಶತ್ರುಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲುಬಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಶತ್ರುಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂದ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಬೆವರುವುದುಂಟೆ ಬೆವರುವುದುಂಟೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲಿ ಕಂದ, ನೀನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಕಂದ. ಇದೋ ರಣವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಿತಾಗಲಿ ಮಗನೇ, ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಒಳಿತಾಗಲಿ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಲ್ಲ. ಜನನಿಗರು ಹದಿ ಬೋದೆನಾದರೆ ಜನನಿಗರು ಹದೆ ಪೋದೆನಾದರೆ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮರುಗುವನು ನೆನೆ ನೆನೆದು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮರುಗುವನು ಅದರೋ ಜನನಿಯಾಲಯದೆಡೆಗೈದಿ ವಿಚಾರವನರುಹಿ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪಡೆದು ನಡೆವೆ ರಣಕೆನುತ ಅದರಿಯೋ ಜನನಿಯಾಲಯದೆಡೆಗೈದಿ ವಿಚಾರವ
ಆರು ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪಡೆದು ನಡೆವೆ ರಣಕೆನುತ ಜನನಿಗರುಹದೆ ಪೋದಿನಾದರೆ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮರುಗುವನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಂದ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದವನು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಳೆತ. ಸರಿ ಸರಿ, ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸುಭದ್ರಾ ಮಾತೆ 9 ತಿಂಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು ಆಕೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅವಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆಕೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಾಳು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳ ಆ ಕಣ್ಣೀರೇ ನನಗೆ ಶಾಪವಾದೀತು. ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನಂತೆ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಬಾಲ ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ 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 ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಎತ್ತ ಗಮನವಿದು ಬಿತ್ತರಿಸೆ ನಗದು ಎತ್ತ ಗಮನವಿದು ಬಿತ್ತರಿಸೆ ನಗದು ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಕದಿವೆಂದಿರುವುದು ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಬಾಲ ಶುಭವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ, ಹೆಣ್ಣಾದವಳು 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ದಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. 10 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಜನನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಬಾ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮಗನೇ. ನಿಜ ತಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೀರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೆತ್ತಂತ ತಾಯಿಗೆ ವೀರಸು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಗನೇ. ವೀರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲವಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕಂದ. ಉರಿಯುವಂತ ದಾವಾಗ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿವೆನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಮಗನೇ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರಿಗೆ 6 ಗುಣಗಳಿರುತ್ತದಂತೆ ಕಂದ. 6 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಲೋಪವಿರುತ್ತದಂತೆ. ಆ 6 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದ ಅಭಿಮಾನ್ಯು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಮಗನೇ,
ಮಗನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೆ ನಾನು ಕಸಿಸಿಕೊಂಡವಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಮಗನೇ? ಯಾಕೆ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಯಾದಿಗಳ ಗಳ್ಳರಿಯೇ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಬಹಬಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಾಡು ಮುತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕಡವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. ಕಂದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಹಬಹಬಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ಏನು ಮಗನೇ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಕರದೊಳಗಾಯುಧವ ಧರಿಸಿ ಭರದುಣು ಈ ಹವವಾ ಭರದೊಳು ಈ ಹವವಾ ಧರಿಸಿಯ ಭರದೊಳು ಈ ಹವವಾ ವಿರಚಿತೆ ಪೊರಟಿಹೆಯುದರಿದೆನು ನಾ ವಿರಚಿತೆ ಪೊರಟಿಹೆಯುದರಿದೆನು ನಾ ಅರುಹರು ಬೇಕೈ ಸಕಲವ ಎಂದೊಣು ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಸುಶೀಲ ಎತ್ತ ಗಮನ ಬಾಲ ಬಾಲ ಮಗನೇ, ಏನಿದು ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ? ಏನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಬರುವುದು ಹೊಸತ ಮಗನೇ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಇಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. ಹೌದಮ್ಮ? ಹೌದು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಕಾಂತಿ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಮೆಂಚಿನಂತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರವಾಳವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀಯಾ, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದಂತ ಸೀಸ ಕವಚವನ್ನು ಅಡರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆ. ಅದೇನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಥ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ವೀರ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಏನು ಮಗನೇ, ಈ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳದಷ್ಟು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದನ ಮಗನೇ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿ ಮಗನೇ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಲಾಲಿ ಬದಲ ತಾಯೇ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪವ ಲಾಲಿ ಬದಲ ತಾಯೇಗದ ಭಿನ್ನಪವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಆ ಲಾಲಿ ಬುದಲ ತಾಯೆಯನ ಭಿನ್ನಪವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಕೂಲ ಕೌರವನೋಳು ಸಂಗರ ದೊರಕಿತು ಸಂಗರ 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 ದೊರಕಿತು ಕೂಳ ಕೌರವನೋಳು ಸಂಗರ ದೊರಕಿತು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು
ಲಾಲಿಪು ತಾಯೆ ಎನ್ನ ವಿನ್ನಪ್ಪವನ್ನು ಅಮ್ಮಗೇಳು ಅಮ್ಮ ದಯಾಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಂಗಿ ನೀನು. ಹೌದು ಅಮ್ಮ. ದಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಯಾಕೆ ಮಗನೇ? ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಾತನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಾತರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಳು ಮಗನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಸಿಂಧೂರ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ. 12 ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು 13ನೇ ದಿನ. ಅಮ್ಮ, ರಣಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಮಹನಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಮ್ಮ. ಹೌದು ಮಗನೇ. ಅಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಶಿಖಂಡಿಯ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗುರು ದ್ರೋಣರಾದಂತಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಪಟ್ಟವೇರಿದ ನಂತರವೂ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವೂ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಿಂದಲೂ ಸೋಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೌರವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಉಭಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆದರಮ್ಮ. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಮ್ಮ, ರಚಿಸಿದನಾದೆ ರಚಿಸಿದನಾದೆ ಕಲಶಜ
ಎನ್ನ ವಿಕ್ರಮವ ತೋರಲು ಪೊರವಂತೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳು. ಎನ್ನ ವಿಕ್ರಮ ತೋರಲು ಪರಬಂಡೆ ನಾನೀಗ ಅಮ್ಮ ಕೇಳು. ಲಾಲಿ ಕೂದಲೆ ತಾಯೇ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪವನೋ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಕೌರವರ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕರೆಸಿದರಂತೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಗನೇ? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬಾತನ ಹತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಮ್ಮ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಿಡಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗು. ಅಮ್ಮ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ? ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧಿಮಂತೋ ಕಂದ ಕಂದ ಏತಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿಮಂತೋ ಕಂದ ಕಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೇನೋ ಮರಣದೊಸಗೆ ಕಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೇನೋ ಮರಣದೊಸಗೆ ಕಂದ ಕಂದ ಏತಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೋ ಕಂದ 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 ಅಮ್ಮ, ಮಗು. ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ. ಮಗು, ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸರಸದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ ಕಂದ? ಏನಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ರಣಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಅಂಗಳವಂತ ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ ಮಗನೇ? ಅಮ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ರಂಗವೇ ಆಟದ ಬಯಲು ತಾಯಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಉಂಟು, ನಾನೇನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದೆ ಸಟೀಸಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕಂದ. ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಯದು? ಸರಸ ಆಟ ಆಡುವುದಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಲಿದಿದ್ದು? ಯಾರು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಮ್ಮ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇನು ಸಾಧಾರಣದವರೇ? ಶರಾದಪಿ ಶಾಕಾದಪಿ ಎನ್ನುವಂತ ನಗಳ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರವರು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಯಾರಮ್ಮ? ದುಷ್ಟನಾದಂತ ಕೌರವ, ಕಡುಗಲಿಯಾದಂತ ಆ ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯಾದಿಗಳು ಮಗನೇ. ಬಿಡು ಬಿಡು ತಾಯಿ ಕೇಳು. ಬಿಡು
ಕಣ್ಣಾಧಿಪಟರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ಕಣ್ಣಾಧಿಪಟರು ಯಾರೇ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೇನು. ಸರಸವಲ್ಲ ಸಮರವೆಂದು ಕಂದ ಕಂದ ಸರಸವಲ್ಲ ಸಮರವೆಂದು ಕಂದ ಕಲಶ ತರಣನ ಗೆಲನ ಭವಗರಿದು ಕಂದ ಕಂದ ಕಲಶ ತರಣನ ಗೆಲನ ಭವಗರಿದು ಕಂದ ಕಂದ ಎದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬದು ಕಂದ ಮಗನೇ. ಮಗು ಯಾಕೆ ಮಗನೇ? ಯಾಕಮ್ಮ? ನಾವು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಕಂದ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂದ. ಮತ್ತೆ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನೇ. ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ವ ಮಗನೇ? ಹೌದು ಕಂದ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಿ ಮಗನೇ? ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಿ ಕಂದ ನೀನು? ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವ ಮಗನೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲಶಜ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಲಿದಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಭೇದಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹರನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆಗದು ಮಗನೇ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಧಾರಣದವರಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ನನಗಾಗ್ತದೆ ನನಗಾಗದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದವನೇ ಮಗನೇ. ಪಿತಾಮಹರಾದಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕುಡಿ ನೀನು. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಂಶವೇನು? ಪಾರ್ಥಿವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ನಾನು. ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ಸರಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ಮಗ ನಾನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ರಣವೀರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದೋ ಕಂದ ಕಂದ ನೀತಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುದಿಲ್ದೋ ಕಂದ ಕಂದ ಎನ್ನ ಘಾತಿಸಿ ಹೋಗಯ್ಯ
ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ನನ್ನ ಕಂದ ಇಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಹೋಗಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕು ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಈ ವೀರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನಿಗೆ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಮಗಳೇ ಸುಭದ್ರ, ನಿನ್ನ ಹಡೆದ ಒಡಲು ಎಷ್ಟು ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೆಷ್ಟು ಧನ್ಯಳಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಗಳೇ. ಒಬ್ಬಳು ಅತ್ತೆ ಆದವಳು ಮಗಳೇ ಎನ್ನುವಂತ ಕರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಬೇಕು ಮಗನೇ. ಹಾ ಮಗನೇ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದು ಸುಭದ್ರ, ಓ ಸುಭದ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಅಂಗಳ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಅಂದಳ, ನಮ್ಮ ಕುವರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಆಯಾಸವಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯೋರು ಮಗನೇ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ ಕಂದ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆವ್ವ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂತಿದೇವಿ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕುಡಿ ನೀನು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಸುಭದ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಮಗನೇ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ನಾನು? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಮಗನೇ. ಭೀಮ ಮೊದಲಾದ ನನ್ನ ಮೈದುನಂದರು ಬಂದು ಅತ್ತಿಗೆ, ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಮಗನೇ, ಏನು ಹೇಳಲಿ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಹಡೆದವಳು ನಾನು ಮಗನೇ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಟ ಪಾಠ, ನಿನ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿಸಿದಳು ಅವಳು. ಅವಳು ಬಂದು ಸುಭದ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಮಗನೇ. ಈ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಕಂದ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನ ಮಡದಿ ಉತ್ತರೆ ಸೇರಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಳಿದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಒಳಗೆ ತುಳಿದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದವಳು ಎಷ್ಟು ಆಸರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಗುಂಟ ಮಗನೇ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಮಗನೇ? ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸುಭದ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕುಂಟ ಮಗನೇ, ಬದುಕುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಂದ, ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗನೇ, ಯುದ್ಧವೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರ್ಯ ನಾನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕೈ ಹಿಡಿದಂಥವಳು ನಾನು. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ವಿಚಾರವೇನು ಮಗನೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಗನೇ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದವರು ಹಿಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕುಂಟ ಮಗನೇ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಷ್ಟು ಸಣ್ಣವನ ಮಗನೇ ನೀನು. ನನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಡದಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಸಿ, ಹಿರಿಯ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರ ಮಗನೇ. ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಹೊರಟು ನಿಂತು ಆಗಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬಂದಾಗಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಟಾರಿಯನ್ನು ಜಳಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಮಗನೇ.
ಇದು ಇಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಗನೇ. ಇದೇನು ಮಗನೇ? ಖಡ್ಗ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಮ್ಮ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕಲ್ವಾ ಮದುವೆ ಇದು? ಹೌದಮ್ಮ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೈರಿಗಳು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಈ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು ಬಲ್ಲಯ್ಯ? ಯಾರಮ್ಮ? ಹೆತ್ತ ಒಡಲು ಮಗನೇ, ಹೆತ್ತ ಒಡಲು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರುಳನ್ನು ಜಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಹೋಗಲೇಬೇಕ ಕಂದ, ಹೋಗಲೇಬೇಕ ಮಗನೇ, ಹೋಗಲೇಬೇಕಮ್ಮ. ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ? ಹೌದಮ್ಮ. ಹೌದ ಮಗನೇ? ಹೌದಮ್ಮ. ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಮಗನೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಮನ ಕತ್ತನ್ನು ಅಮ್ಮ ತಡೆವರೆ ಎಲೆ ತಾಯೇ, ತಡೆವರೆ ಎಲೆ ತಾಯೇ, ಈ ಪರಿ ನುಡಿವರೆ ತಡೆವರೆ ಎಲೆ ತಾಯೇ, ಈ ಪರಿ ನುಡಿವರೆ ರಣವನು ಜಯಿಸದೊಡನೆ, ರಣವನು ಜಯಿಸದೊಡನೆ ಕಳುಹದೆ ಮರುಗುವರೆ, ಕಳುಹದೆ ಮರುಗುವರೆ ನೀನದನಭಿಮನ್ಯು. ತಡೆವರೆ ಎಲೆದಾಯೇ, ಈ ಪರಿ ನುಡಿವರೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ 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 ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಎಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು? ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದವಳಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ಮಗ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ತಾಯಿ. ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ತಾಯಿ? 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಲೋಕದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು ನೀನಮ್ಮ. ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪರಶುರಾಮನೇ ತಾಯಿ. ಆತನಾದರೂ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಗವು ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ತಡೆಯುತ್ತೀಯ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಯಾಕಮ್ಮ? ವೀರ ವನಿತೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು ನೀನು ಅಮ್ಮ.
ಎಲ್ಲರ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ. ವೀರಾಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಇತ್ತ ಮಹಾತಾಯಿ ನೀನು. ನೀನು ಮರುಗುವುದು ನಿಜವೇ? ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಮಗಳಾಗಿಯೂ ಮಗನಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನಗೊಬ್ಬನೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋಲಾಗಬಹುದೆನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ರಣಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಈಗ ತಾನೇ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯು ಅಭಿಹಸ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಂದದ್ದೇನು ತಾಯಿ? ಆತನ ಮೃತದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೆಯಾ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ? ತನ್ನ ಗಂಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ, ರಂಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಆದರೆ ಅವಳು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಮ್ಮ. ಅವರ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮರುಗಬೇಡ, ಅವರ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬಂದರೆ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದ ಹಾಗಂತೆ. ಅಮ್ಮ, ಏನು ಮಾತನಾಡಿದೆ ನೀನು? ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾದಂತಹ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮ್ಮ. ಪಾಂಡವಾದಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಡದಿ ಉತ್ತರೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಮ್ಮ. ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, 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 ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಮ್ಮ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ. ಸುರಿವ ಸುದಿವ ಕಂಬನಿಯನು ಸೆರಗಿನ ಬರಸೆ ಸುರಿವ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸೆರಗಿನ ದೊರಸಿ ಜನನಿಯ ಪಾದರಜವನು ಶಿರದೊಡಾದ ಜನನಿಯ ಪಾದರಜವನು ಶಿರದೊಡಾದ ಮಾತನಂದರ ವರ್ಣರಾಗ ಸುದೇವ ಕಂಬನಿಯನು ಸೆರಗಿದೊರಸಿ
ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬೇಡ ಮಗನೇ. ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಹಿಂದಿಟ್ಟರೆ ನರಕ, ಗೆದ್ದರೆ ಅಶ್ವವೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ? ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಅಮ್ಮ.
ಕುಲಾಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಭೂಮಿ ದಿವಿಜರ ಹರಕೆ ಕೊಂಡೇರಿದನು ಮಣಿರಥ ಬಿಡದೆ ಬಳಿಕ ನಾವು ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆಯೋ, ತನ್ನ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆಯೋ, ಶತಗಜತ್ರಾಣಿ ಭೀಮಸೇನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರಾದಂತಹ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಒಂದೇ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯವರನ್ನು ಮನಸಾರಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಜಯ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಹರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಸಾರಥಿಯಾದ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ರಥವನ್ನು ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆ, ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಥ. ಇದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಶರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಡೆ ಅದನ್ನು. ಓಹೋ ಮಗು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತೆಯ? ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸೋತ ಹಾಗಂತ ನೀನು ಗೆದ್ದವನ? ಅದು ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗುರು ನಾನು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಿ. ಇದು ನೀನು ಯುದ್ಧ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಹಿಂದೆ ಸರಿ, ಹಿಂದೆ ಸರಿ. ಶಿಶುತನದಲ್ಲಿ ಶಂಬರನು ಬಸುರನ ಅಸುಗೊಳ್ಳನೆ ಸರನೋ. ಶಿಶುತನದಲ್ಲಿ ಶಂಬರನು ಬಸುರನ ಅಸುಗೊಳ್ಳನೆ ಸರನೋ. ಅಸುರನ ಅಸುಗೊಳ್ಳನೆ ಸರನೋ. ಶಶಿಧರ ದೂತ ಗುಹ ಧಾರಕ ದೈತ್ಯನ. ಶಶಿಧರ ಗುಹ ಸುತ ಧಾರಕ ದೈತ್ಯನ ವಿರನು ತೊಡಗಿದರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಗುರುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನ್ಮಥನು ಶಂಬರನೆಂಬ ಅಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಶಂಕರನ ಸುತನಾದಂತಹ ಷಣ್ಮುಖನು ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಂತೆ ನನ್ನ ಜನನವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೌರುಷ
ಸಂತೋಷ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬರಕೂಡದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ ನಾನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಾ. ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದನಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಅಂದು ಆ ಏಕಲವ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬೀಳೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಏನು? ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಲ್ವೇ? ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದವ, ಕರ್ಣ. ಅವನನ್ನೇ ಕರಿತೇನಂತೆ. ಓ ಕರ್ಣ, ಇತ್ತ ಬಾ. ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟಯ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾನಿನ್ನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಂಗದ ಬಿಸಿ ಏರಿದೆ. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ರಂಗದ ಬಿಸಿ ಇಳಿಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಆದಿತ್ತ, ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನೋಡು, ನೀನು ಮಗು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೋತ್ರು ಸೋಲಲ್ಲ, ಗೆದ್ರು ಗೆಲುವಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಳಿಸು. ನಾವು ಬಾಲಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲು ನೀನು ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ಕಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟು. ಬಾ ಮುಂದೆ.
ಭಯಂಕರ ದ್ರೋಣನರಿತು ಕೃಪನಿಂಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೋ ಪಣೆಗಣ್ಣ ಹರನೀತ ಶಿಶುವೆ ಸಂಗರದೊಳಸದಳವೆದನು ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ಒಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇವನು ಹುಡುಗನ ಮಗುವ? ಏನು ಏನು ಪರಾಕ್ರಮ ಇವನದ್ದು, ಏನು ಪರಾಕ್ರಮ? ಒಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದ್ದು. ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಯಾರು ಅಳಿತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿತೇನಂತೆ. ಗರುಡಿಯಾಚಾರ್ಯನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಕೌರವ ಅರಸನು ಕಿಡಿಯಿತು ಕರೆದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನಿವನು ಬಾಹಿರರೆಂದು ಬೈಯುತ್ತನೆ. ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಲ ರುದ್ರನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಖಚಿತ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನುಡಿಯಗೆ ಧನುಜ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಉಗ್ರದಿ ಗುಡುಗುಡಿಸುತ್ತ ಎಂದನು. ನುಡಿಯಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ನುಡಿಯಗೆ ಧನುಜ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಉಗ್ರದಿ ಗುಡುಗುಡಿಸುತ್ತಲೆಂದನು. ಬಿಡಿಸಿದ ವಿಠಲನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಬಂದವನ ನೀನು ಈಗ ಕರೀತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ನೀನು ಕರೆಯುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ, ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ರಾಹುಕಸ್ತ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೇ ಅಣ್ಣ? ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಂಬಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣನು ಹೇಳಿದ್ದೇಗೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಿಕ್ಕ ದುರ್ಜಾತಿ ಭಟರಾದರು ನನಗೆ ಮಿಗಿಲೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಬಳಿಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹರಕಣ್ಣ ಹರಣಿತ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ಬೇಕ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೌರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷ ಪಾಂಡವರದ್ದು. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡುವೆ? ದೇವದಾನವರ ಸಮಾನವೋ ನೋಡು.
ನಗಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಳಗಲಿ ನೀವು ಸಾಗೆ ಜೋರು ಬಡಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಹೋಗುದು ಯಾರು? ದುಶ್ಯಾಸನ. ಮಗು ಯಾರು ಮಗು? ಮಗು ಯಾರು? ನೀನು ಮಗು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೇಳು. ಮಗು, ನಿನ್ನದ್ದಾದಂಥ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಆ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಹೋದರರು ದಾಯಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹೌದು. ನಿಂಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಏನು ಅಂತ? ಜಾಲಿಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಬುಡಗಳು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ, ದ್ರೋಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಮುಂತಾದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ವ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಮಗನೇ? ಭೀಷಣ 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 ನೀನೌದು ಅಹುದು ಭೀಷಣರು ನೀನಹುದೆಲ್ಲವೋ ದುಶ್ಯಾಸನನೇ ಕೇಳು ದುಶ್ಯಾಸನನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಂದಿದ ಮುಚ್ಚಬಾಯಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶರಸನ್ಯಾಸಗೈಯುತ್ತೇನೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ. ಆದಿಗೆ ಕೌರವಾನುಜ ಗೆಲವೋ 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 ಎನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೌರವಾನುಜ ನಿಂದು ನೂರು ಶರವನೆಚ್ಚದಂದು ನರಜಗೆ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕೌರವರ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಂದವ. ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ವೀರ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಸೂರ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಗಂಭೀರ ದುಶ್ಯಾಸನ. ನೀನು ನನಗೆ ಎದುರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು. ಒಂದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನೇ ಇರ್ತಿಂತ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಹೋಗು. ತಾಯಿಗವ ಮಾನವನು ಮಾಡಿದ ನಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಾಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದರಿಯೇ ವಾಯುಪುತ್ರನ ಭಾಷೆ ಕಂಜುವೆನೆಂದು ತೆಗೆದೆಚ್ಚ. ಏನು ವೀರ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ? ಹೇಳು ಹೇಳು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೆಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ವಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಬೇಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗು, ಬದುಕಿಗೆ ಹೋಗು. ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ ಇವತ್ತು ಕೊಲ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಘನಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆ ಎಳ್ದದ್ದು. ಅದೊಂದು ಘನಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುದು ಈ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕಾ? ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸೀರೆ. ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಿಣಾಮ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ಇಳಿದಾಗಿದೆ, ಹತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆರಂಭಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸೋದು? ಆಹಾ, ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕರ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇ. ಅವನನ್ನೇ ಕರಿತೇನಂತೆ. ಓ ಕರ್ಣ, ಇತ್ತ ಬಾ. ಕರ್ಣ ಬಾಬಾ ವೈರಿ ಭುಜಗ ಸುಪರ್ಣ ನೀರೋ. ಕರ್ಣ ಬಾಬಾ ವೈರಿ ಭುಜಗ ಸುಪರ್ಣ ನೀರೋ. ತಡೆಯದೆ ಪೂರ್ಣ ಶೌರ್ಯದ ಕೈಯ ತನುವನು ಚೂಡ ಮಾಡೈ. ಕರ್ಣ ಬಾಬಾ ವೈರಿ ಭುಜಗ ಸುಪರ್ಣ ನೀರೋ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಧನುಸ್ಸು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಹಾ, ಇದೇ ವಿಷಯ. ಆ ಧನುಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ಬಂದು ಬಂದು ಈತನ ಕೈ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಏನಾದರೂ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರಾನೆಯ ಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ಈಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆ ಚಾಪುವನ್ನು 3 ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು. ಕಲಶ ಸಂಭವನದ ನುಡಿಗೆ ರವಿ ಜೋಪೇಡ. ಕಲಶ ಸಂಭವನದ ನುಡಿಗೆ ರವಿ ಜೋಪೇಡ. ಸುಲಭವೇ ಸುಲಭವೇ ಮಹಾರಥರ್ ಕದನ ಲಂಪಟರೆಮ್ಮ. ಕಲಹ ಕಿದಿರಾದ ಶಿಶುವಂ ಜಯ
ಜಯಿಸಲಾರದೆ ಧನುವ ಖಂಡಿಪುದು ಉಚಿತವೇ ಕಲಹ ಕಿದಿರಾದ ಶಿಶುವು ಜಯಿಸಲಾರದೆ ಧನುವ ಖಂಡಿಪುದು ಉಚಿತವೇ ಕಲಶ ಸಂಭವನದ ನುಡಿಗೆ ರವಿಜೋ ಪೇಟ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೆಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನು? ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಣ ಏನಿದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವನು. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳೇ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ವೇ? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಧೀರನು ಹೌದೌದು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಾನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಕೊಂದ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ.
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು. ಕರ್ಮಫಲವೂ ಏನು? ಕೌರವ ಸೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕೌರವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡುಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಗಮಿಸುವಿರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಗಮಿಸುವಿರಿ ಚೆಲ್ವೆಯರೆ ರಣಾಂಗಣದಿ ಚೆಲ್ವೆಯರೆ ರಣಾಂಗಣದಿ ರಣಾಂಗಣದಿ ನಿಲ್ಲಲು ರಾತ್ರಿಯುಳ್ ಮಲ್ಲಯುಧಗು ಭಯ ಉಳ್ಳಡಿಯಾರೆ ಇವರು ಇರಿ ನಿಲ್ಲಲು ರಾತ್ರಿಯುಳ್ ಮಲ್ಲಯುಧಗು ಭಯ ಉಳ್ಳಡಿಯಾರೆ ಇವರು ಇರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಗಮಿಸುವಿರಿ ಚೆಲ್ವೆಯರೆ ರಣಾಂಗಣದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದವನಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾರುಣಿ. ಈ ದಾರುಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಟದೆಯ ಬಂಟನಿಗೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ 8 ಮಂದಿ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮಿಸುವವರು, ಯಾಕೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಚಿರಸಾಗರ ಮತ ನದಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹರಿಯ ಸೇರಿ ವಕ್ಷದಿ ನಿಂದ ಕಥೆಯ ನೀರರಿಯ ಆ ಆ ಆ ಚಿರಸಾಗರ ಮತ ನದಿ ಪುಟ್ಟಿ ಚಿರಸಾಗರ ಮತ ನದಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹರಿಯ ಸೇರಿ ವಕ್ಷದಿ ನಿಂದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯ
ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓ, ಒಟ್ಟು 8 ಹೆಂಗಳ ಇದ್ದೀರಿ. 8 ಓದಿಯಾರು ವಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ? ಅವರಿರಲಿ, ನಾವು 8 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಥನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಆಕೆ ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಹೊರಗಿಳಿದವರು ನಾವು. ನಾವೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು. ಕೌರವನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಆತನ ಕರ್ಮಫಲವೆಂಬಂತೆ ಆತ ಸೋತು ಬಿದ್ದನು, ಅವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೌರವ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗುವುದಕ್ಕ ಬಿಡ. ಹೋಗುವಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೇಗಿಸುವೆಯಾ? ಹೋಗುವಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೇಗಿಸುವೆಯಾ? ನಾಗಶಯನನನ್ನು ಸೇರ್ವೆ ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯ, ನಾಗಶಯನನನ್ನು ಸೇರ್ವೆ ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಸಾಗು ದೂರ ಪಿತನ ದೀಕ್ಷೆಯಾಂತ ವಿಪ್ರನೇ, ಸಾಗು ದೂರ ಪಿತನ ದೀಕ್ಷೆಯಾಂತ ವಿಪ್ರನೇ. ಈಗ ಕಾರ್ಯವೇನು ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಕಮ್ಮನೇ. ಇಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೌರವೇಶ್ವರನನ್ನು ತೊರೆದು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪತಿಯಾದಂತಹ ನಾಗಶಯನನ ಆಜ್ಞೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂಬಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ತುಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೌರವವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಡೆದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ನೀನೆಷ್ಟು ಸರಿ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾವಿಸು. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು, ಕಾಕರನ್ನು, ಪೋಕರು, ಮುದುಕರನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟವಳ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವವಳು ಅಂದ್ರೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು. ಯಾರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸುವವರೇ. ನೀನು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮಾತಾಡುವುದ? ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನೋಡು. ಮನ್ನಿಸುತ್ತ ಪೂಜಿ ಪರಬಾಳುವೆ ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನಿ ಪರಿಂಗೆ ಒಲಿಯುವೆ, ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನಿ ಪರಿಂಗೆ ಒಲಿಯುವೆ. ಚಿನ್ಮಯನು ಎನಗಿತ್ತನೇ ಮಮ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಲೀ.
ಪಿತನಳಿದ ದೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಪಿತನಳಿದ ದೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಹರಿಗಳ ಹದಿಸಲಿವರೆಗಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಪಿತನಳಿದ ದೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಹರಿಗಳ ಹದಿಸಲಿವರೆಗಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಕತಿಯ ಪೌರುಷ ರಣವಿನ್ಯಾತಕ್ಕೆ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ರಣದಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಿಯೇ ಛಲವತಿ ನಿನಗೆ ಪೆಚ್ಚಿರಲು ಛಲವತಿ ನಿನಗೆ ಪೆಚ್ಚಿರಲು ಪಾಂಡವ ಸುತರ ಶಿರ ತೋರೆಂದು ಒಡೆತನವಿದ್ದ ಸನ್ನೆಯಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಣ್ಣದ ಋಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ
ಕತ್ತಲೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೊಂಬಾಳ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದವ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭಯ, ಆಯಾಸ ಆಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಆಲದ ಮರ, ಅದರ ಬೇರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿರಾಮಿಸಿದೆ. ಚೀತಾರ ಮರದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಕಾಗೆಗಳ ಪೋದಗಳ ಗೂಗೆಗಳು ಕಾಗೆಗಳ ಪೋಗಗಳ ಗೂಗೆಗಳು ಖಾದಿಸುತ್ತಿರಲು ಖಾದಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೀಟರದುಳ ವೈರಿಗಳ ಚೀತಾರ ಮರದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಕಾಗೆಗಳ ಪೋದಗಳ ಗೂಗೆಗಳು ಖಾದಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೀಟರದುಳ ವೈರಿಗಳು ಚೀತಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಂತಹ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ. ಬಹುಶಃ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಸತ್ತ ಪ್ರೇತ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ್ದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಕಾಗೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡು ಕಾಣುತ್ತದ? ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಗೆಗೆ ಹಗಲು ಕಂಡು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಗೂಗೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ 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 ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯ. ಕಾಗೆ ಗೂಗೆ, ಕಾಗೆ ಗೂಗೆ. ಕಾಗೆಗಳ ಬಾಳೆಯೊಂದ ಕಾಗೆಗಳ ಕಾಗೆಗಳ ಬಾಳೆಯೊಂದ ಕೂಗಿ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚೆ ಕಸದಿ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳುವೆನು ಹಾಗೆ ಹರಿಗಳ ನಿಗಲಿವೆ. ಪಾಂಡವರ ಬುಡಾರವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವ ನಾನು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಲೆ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುವ ಯಾರ ನೀನು? ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದಿಚ್ಛ
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಉರಿನಯನನಿ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಜಯ ಜಯ ಪರಮೇಶ ಸಾಕಾರ ರೂಪನೇ ಕೈಲಾಸ ವಾಸನೆ ಜಯ ಜಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಿನಗೆ ಜಯ ಜಯ ನೀನು ಶಿವನ ಗಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾದಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಯ್ದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದವ ನಾನು. ಇದು ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು. ತಳೆಯನೊಲಿದರೆ ಬೆರಳು ಕಡಿದು ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಉದರಾಶಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದ್ದಿ, ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ವರ ಬೇಕೋ ಕೇಳು. ವರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು. ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೊರಟವ ನಾನು. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓ, ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೋದವನೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೋ ನಿನಗೆ ವರ. ಎಂದು ನೋಡಲು
ಇದು ಕೃತ್ಯವೈದಿ ನೀವೆಸಗಿದಿರಿ. ಶಶಿವಂಶ ಕುಡಿಯರಿದಿರಿ, ಶಶಿವಂಶ ಕುಡಿಯರಿದಿರಿ. ದೇವಾ ದೇವಾ ಎಂದು ಅಸುವನಿಗಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕುಡಿಗಳನ್ನ ಕುಡಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆವುತೆಂದನೋ ಹರಿಯು ಕುಂತಿಯ ತನಯರನು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಟ ಹರಿಯೋ ಕುಂತಿಯ ತನಯರನು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಟ ಕುರು ಜನಪಗೆಲ್ಲ ಬಲಗಳಿದ್ದರು ದೈವ ಬಲವಿಲ್ಲ ಕುರು ಜನಪಗೆ ದೈವ ಬಲವಿಲ್ಲ ದೈವ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆವುತೆಂದನೋ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ನಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯವೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋಮದಂತಾಯಿತಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೌರವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು, ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡವ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು, ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪಾಪ ಒಂದೇ, ಅದು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ. ಅದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವ ಕೌರವ. ಆದರೆ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದೊಂದು ದಿನ ಕೌರವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇವ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ. ಅವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಪತ್ರೆ ಎಂಬಂತಹ ಮೂಟೆ ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಲಗಳು ಯಾವುದು? ಧನಬಲ, ಜನಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಲಗಳು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಬಲ ಇದ್ದಾಡೆ ಅದು ದೈವ ಬಲ ಇಲ್ಲದಡೆ. ದೈವ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನೇ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬಂದಂತಹ ಸಮಯ. ನನ್ನ ಕನ್ನಮ್ಮಗಳು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ ಪಾಪಿ ಯಾರು? ನನಗಿನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೇಳಿರೋದ ನಮ್ಮ ಪಾಂಚಾಲಿ
ಹರಿಯಪ್ಪುದೆನಲು ಕೃಷ್ಣನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ. ಏಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ. ಏನು ಭೀಮಸೇನ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಬಲ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ ಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿಕೆಯನ್ನೇ ತುಂಡರಿಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಸಿಕೆ ಉರಿ ತಡೆಯದಿರೇ, ಉರಿ ತಡೆಯದಿರೇ, ಹರಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸು, ಹರಿಯೇ. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯೇ ಕಾಪಾಡು, 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 ಕಾಪಾಡು. ಹರಿಯೇ ಪಾಪೇನ ಹನ್ಯತೆ. ಹರಿಯೇ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕುಮಾರರು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೀರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೀರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವ, ಉದರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಇದು ತರವಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷಣಕ್ಷಾಶ್ರೀ ಎನಲು ನಸು ನಗುತ್ತೆಂದ ಎನಲು ನಸು ನಗುತ್ತೆಂದ ಕೃಷ್ಣನೋ ಬದರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನು ಸೇರಿ, ಬದರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನು ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರವಣ ವಿರಚಿಸಿ ವಿರಚಿಸಿಯದನೋ ಪೇಳಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡನು. ಎನಲು ನಸು ನಗುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನೋ ನಗು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭು? ನಿನಗೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಉರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಂತೆಂತ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಋಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭು. ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಮೋಸವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಿ. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು. ಆಗಲೇ ಅರಿತಂತ ನಾನು ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಏನೆನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನೀಗ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಲ್ಲೆಯ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಭು? ಉರಿಯನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಬದರಿನಾಥಕ್ಕೆ. ಬದರಿನಾಥವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತು. ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಉರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಳು ತೆರಳು. ಪ್ರಭು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಂಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ಜಯ ಜಯ. ದುಷ್ಟನಾದರೂ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇವನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಕಾಳಗದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನೇ ಅವನನ್ನು ಹತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಕಾಳಗದ ಪ್ರಸಂಗದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂಥ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಸಾಯಿಕಲಾ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂಗಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಧರೆಯುಳು ಬೆಸರಾಂತ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ತೋದಿಂದತ್ತ ಧರೆಯುಳು ಬೆಸರಾಂತ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣಾಗತ ಶ್ರೀತರ ಪರಿಪಾಲಕ ಗುರಿತ ನಿವಾರಕ ಭವಹರಗೆ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಲೋ ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರ